Good morning to all my EEE students. This is online class Engineering Chemistry 2. So far, right from the February, we have completed the first unit and second unit. After that, we have partially completed the third. Now we are going to discuss about the fourth unit. This is semester 2, Engineering Chemistry 2, subject code 40024. We have completed the CAT 1 examination. So this is especially for the diploma in engineering students, especially who are studying in DOT, Government of Tamil Nadu. Today we are going to discuss about the unit 4.1 and 4.2. The fourth unit totally deals with the technology of water. Technology, Polytechnic College. தொழில் டெக்னாலஜினா தொழில் நுட்பம்ங்கிறோம். So water, technology of water. So we have to study about the various technology that we are going to implement in water. So the water that is not available, that is available, is not at all utilized for all the purposes. So we need to introduce various technology to make use of this water 100% effectively. Okay. I welcome to all my EEE students for the bilingual. You know the bilingual, that is learning of your subject in 2 languages. Here we are going to discuss about the technology of water both in English and Tamil, because we have 2 types of students. We have to convince, we have to communicate, we have to teach both Tamil and English medium students. So that is why we used to call this as bilingual e-learning lectures for diploma student, scheme and scheme, subject Engineering Chemistry 2, subject code 40024. Okay. So here is the syllabus. Source of water. That means நீர்வள ஆதாரங்கள். That is the various source of water where the water is available. எங்க கிடைக்குது. Then depletion of underground water. நிலத்தடி நீர் குறைவதற்கு காரணம் என்ன? Then rain water harvesting. மழை நீரை எப்படி அறுவடை செய்வது, சேகரிப்பது. Basic idea. So அந்த மாதிரி மழை நீரை if you harvest the rain water, what are the advantage of harvesting the rain water? மழை நீரை சேகரிப்பதன் மூலமாக நமக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்கிறது? Then hard water and soft water, that is கடின நீர், மென்னீர். Hardness of water, நீரின் கடினத்தன்மை. So it is measured in 2 terms. One is carbonate hardness, another one is called non-carbonate hardness. ஒரு நீர் கடின நீர் என்று சொன்னால் அந்த நீரின் கடினத்தன்மை எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணக்கூடிய அந்த டெக்னிக் என்ன சொல்றோம்னா மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ். கடினத்தன்மை எப்படி அளக்கலாம்னா மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் அண்ட் ppm. Then some simple problems connected with the calculation of hardness of water. Disadvantage of hard water. கடின நீரில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் என்ன? Estimation of total hardness of water by EDTA method. ஒரு நீரின் கடினத்தன்மையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? Then disadvantage of using hard water in boiler. கொதிகலன்களில் நாம் கடின நீரை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது, அதனால் என்ன நமக்கு தீய விளைவுகள் ஏற்படுகிறது? ஸ்கேல் ஃபார்மேஷன். அதாவது பாய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டத்தில் you can able to see some deposition of salt formation இருக்கு. அது due to the presence of salt in the water. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா
corrosion of boiler metal, then casting embrittlement. Casting embrittlement அப்படின்னா என்ன அப்படி சொல்றோம்னா, தமிழில் வந்து அந்த கரோடாகி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரதுனால அந்த காஸ்டிக் சோடா அப்படின்னா வந்து எரிகாரம் சொல்கிறோம். காஸ்டிக் எம்பிரிட்டல்மெண்ட்னா எரிகார வெடிப்பு. பிரைமிங் அண்ட் ஃபோமிங். பிரைமிங்னா திடீர் எழுச்சி, ஃபோமிங் என்றால் நுரைத்தல். இது வந்து நம்ம 4th யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு 6 hours போர்ஷன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் சாஃப்டனிங் ஆஃப் ஹார்ட் வாட்டர். எப்படி வந்து கடின நீரை நம்ம மென்னீராக மாற்றுவது, என்ன முறை, அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெத்தட் அண்ட் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் மெத்தட். தென் முனிசிபல் சப்ளை, அதாவது நம்ம முனிசிபாலிட்டியில் நமக்கு தண்ணி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த தண்ணி எப்படி இருக்கணும், எப்படியெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கணும். Purification of drinking water. Quality of potable water. Potable water is one which is used for drinking purpose. Who? World Health Organization standard. Parameters of potable water. pH of potable water. TDS, total dissolved salts. Residual chlorine permissible limit. எந்த அளவுக்கு குளோரின் வந்து இருக்கலாம். Determination of E. coli. These are all the syllabus as far as the 4th unit is concerned. See, before going to the introduction, I want to tell you one thing about the water. The beautiful saying by biologists is, water is life. நீர் என்பதே வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரம். So the water is the most important compound for all living matters on the earth. பூமியில் வசிக்கக்கூடிய அத்தனை பேர்களுக்கும் நீர் கட்டாயம் தேவைப்படுகிறது. இட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ஹியூமன் பீயிங், மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு. நாட் ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங், பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸஸ் அண்ட் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ வாட்டர் இஸ் த மோஸ்ட் எசென்சியல் காம்பவுண்ட். வித்தவுட் வாட்டர் நோ ஒன் கேன் லிவ் இன் தி எர்த். It plays an important role in human being, animal, plant, agricultural and for industrial purposes. Sources of water. நீர் ஆதாரங்கள் என்ன? There are two important sources of water. 2 வகையான நீர் ஆதாரங்கள் உள்ளன. அப்படி 2 வகையான நீர் ஆதாரங்கள் பார்க்கும்போது, ஒன்று சர்ஃபேஸ் வாட்டர், இன்னொன்று அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர். சர்ஃபேஸ் வாட்டர்னா என்ன சொல்றோம்னா, நிலத்தின் பரப்பு நீர். நிலத்தில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நிலப்பரப்பில் கிடைக்கக்கூடிய நீர். அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர்னா நிலத்தடி நீர். அப்போ நிலப்பரப்பில் கிடைக்கக்கூடிய நீர்னா என்ன மீனிங்? த வாட்டர் அவைலபிள் ஆன் தி எர்த் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் சர்ஃபேஸ் வாட்டர். சர்ஃபேஸ் வாட்டர் இன்க்ளூட்ஸ் ரெயின் வாட்டர், ரிவர் வாட்டர், லேக் வாட்டர் அண்ட் சீ வாட்டர். மழை நீர், ஆற்று நீர், ஏரி, கடல் நீர் ஆகியன நிலப்பரப்பில் மேலுள்ள நீர்வள ஆதாரங்கள் ஆகும். இயற்கையில் கிடைக்கும் நீரில் மழை நீரே மிகவும் தூய்மையான ஒன்று. Out of all the resources of water, the purest form of water is the rain water. So before going to the underground water, we must know one thing, that is underground water includes the water present between rocks in the earth. நிலத்தடி நீர் என்பது நீர் ஊற்று, கிணறு, அந்த பாறையில் இருக்கக்கூடியது, போர் போட்டு நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து பூமிக்கடியில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர். See, totally, as far the statistical data are concerned, out of 100% available water, only 97.2% waters are available in the sea. So the total water, so 97.2% of this global water, the resources is 97.2 is the salt water. 100% நீர்ல 97.2% என்னவா இருக்குதுன்னா உப்பு நீராக இருக்கிறது. அப்போ யோசனை பண்ணி பாருங்க, they have only 2.8. So with the 2.8, we are living with only 2.8% of sources of waters that are available
in surface as well as in underground water. So the remaining waters are not at all used for agricultural purpose, industrial purpose, even we cannot use it for drinking purpose. That is, sea water is totally waste. Out of 100% water available in the earth, 97.2% of water is of sea water. Then depletion of underground water. பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய நீர் பார்த்தீங்கன்னா பற்றாக்குறைக்கு என்ன காரணம்? So the decrease in the quantum of underground water is depletion of water. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிலத்தில் இருக்கிற தண்ணி குறைஞ்சிட்டு வருது. அதுக்கு என்ன காரணம்? What is the reason for the depletion of water? மாடர்னைசேஷன், நவீனமயமாக்குதல், இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், தொழில்நுட்பமாக்குதல், அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் பாப்புலேஷன் growth. மக்கள் தொகை பெருக்கத்தின் காரணமாக, தொழிற்சாலையின் காரணமாக, நவீனமயமாக்குதல் காரணமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நீரை உறிஞ்சிக்கொண்டே இருப்பதன் காரணமாக, எடுத்துக்கொண்டே இருப்பதன் காரணமாக, அது 2.8% தண்ணி தான் இருக்கு. அதுவே நம்ம என்ன காரணம்? இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா we need water. Due to the population, increase in population, definitely the utility of water is highly essential. That is, more quantity of water is required due to the population. Global warming, புவி வெப்பமடைதல். So due to this global warming, the water gets evaporated. Then deforestation. Deforestation அர்த்தம் ஃபாரஸ்ட்னா மரம் நடுதல், மலை பிரதேசத்தை உருவாக்குதல். deforestனா மலைகளை அழித்தல், காடு மலைகள் எல்லாம் அழித்தல். டிக்ரீஸ் இன் ரெயின்ஃபால், மழை நமக்கு பெய்யக்கூடிய அளவு குறைகிறது. காரணம் சீசனல் சேஞ்ச், பருவநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக. தென் எஃப்ளூவன்ட் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்பாயிலிங் தி கிரவுண்ட் வாட்டர். தொழிற்சாலையில் வரக்கூடிய கழிவு நீரானது பூமியில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய நீரை அது அசுத்தமாக்குவதன் காரணமாக நமக்கு நீர் பற்றாக்குறை வருகிறது. திஸ் இஸ் an important question. So we have already discussed about the depletion of the water. So we have to harvest the rainwater. We have to save the water. Due to the mixing of the industrial water into the pure water, the purity of the natural resources water like well, lake, pond, river, all things are totally gets polluted. So we are in a position to harvest the rainwater. மழை நீரை நாம் அறுவடை செய்ய வேண்டும். That is rainwater harvesting. So what is rainwater harvesting? It is a method of collection of rainwater. We have to collect the rainwater for the various purposes. What are the methods that are employed to harvest the rainwater? One is rooftop harvesting. அது தமிழ் என்ன சொல்லணும்னா மேற்கூரை வழியாக சேகரிக்கும் முறை. ரெண்டாவது ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஹார்வெஸ்டிங், திறந்த வழி சேமிப்பு முறை. இதுல இந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படிங்கும்போது என்ன சொல்றோம்னா வீடு கட்டிடங்களின் மேற்கூரைகளில் விழும் மழைநீரை சேமிப்பது. That is, rainwater is directly used for recharging the open well bore by directing them into it. It can also be stored in sumps and overhead tanks used directly. வீட்டில் மேலே மழை பெஞ்சதுன்னா அந்த வீட்டு தண்ணி அப்படியே கீழே விழுவுது இல்லையா, அந்த வீட்டு தண்ணியை அப்படியே நம்ம ஒரு டியூப் போட்டு போர்வெல்ல கொண்டே விட்டுடலாம், அல்லது ஒரு டேங்க் மாதிரி போட்டு அந்த டேங்க்லேயும் கூட வச்சுக்கலாம். இது ரூஃப் வாட்டரில் பண்ணுறது. ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஹார்வெஸ்டிங். ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஹார்வெஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது திறந்தவெளி செயல்முறை. அதுக்கு திறந்தவெளி செயல்முறையில் என்ன வேண்டும்னா திறந்த வெளியில் மழை நீரில் அசுத்தங்கள் நிறைந்திருக்கும். ஸோ இதை நாம் என்ன வேண்டுமென்றால் பூமிக்குள் செலுத்தி நிலத்தடி நீர் மட்டத்தின் அளவை உயர்த்தலாம். கட்டிடங்களுக்கு அருகில் உள்ள திறந்த வெளியில் கீழ்கண்ட முறையில் மழை நீரை சேகரிக்கலாம். 1. கசிவு நீர் குமிழிகள் முறை, கசிவு நீர் படுக்கைகள் முறை, நீரூட்டல் கிணறு, குறைந்த ஆழம் அதிக ஆழம் முறை. அதாவது வித் பெர்குலேஷன் ரீசார்ஜ் பிட். ஆல்ரெடியாக பெரிய ஆழ்துளை கொண்டு இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ளே நம்ம தண்ணி விட்டுடலாம்.
ரீசார்ஜ் ட்ரென்ச்சஸ், பெரிய பெரிய குழி பெரிய பள்ளம் இருந்ததுன்னா பண்ணலாம். ரீசார்ஜ் வெல்ஸ், வறண்ட கிணறு இருந்ததுன்னா அந்த மழை வேற தண்ணி கொண்டு கிணத்துல நப்பலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். தென் இப்போ நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா we have various sources of waters. All these waters that are available from the various sources are not found to be uniform. They are different. The water available from each source is different from one another. The waters are classified into two water types. One is soft water, another is hard water. This is the hard water. Okay, the water is classified into two types. One is soft water, another is hard water. ஒன்று வந்து மென்னீர்னு சொல்கிறோம், இன்னொன்று வந்து கடின நீர்னு சொல்கிறோம். So what is soft water and what is hard water? The water which gives foam with soap is called soft water. அதாவது சாதாரணமாக வந்து ஒரு தண்ணி எடுத்துட்டு அந்த தண்ணியில் வந்து கை கழுவுறீங்க, தண்ணி கையில் நினச்சி சோப் போடுறீங்க, சோப் போட்டு ஒரு தேய்ச்சிங்கன்னா நுரை வந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணி வந்து நல்ல தண்ணின்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த தண்ணியில் நம்ம வந்து துணி துவைக்கலாம். ஏன்னா துணிகளை வந்து சோப் போட்டு தேய்க்கும் போது நம்ம அந்த அழுக்கெல்லாம் போயிடுது. அது த கிளீனிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சோப் தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கொலாய்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ அப்போது ஒரு தண்ணி வந்து சோப்போடு சேர்ந்து நுரைய குடிச்சதுன்னா அது சாஃப்ட் வாட்டர். அப்போ துணி துவைக்க பயன்படுத்தலாம், குளிக்க பயன்படுத்தலாம், குடிக்க பயன்படுத்தலாம். we can use the soft water for all the purpose, industrial purpose, agricultural purpose, human survival and for all the purposes. ஆனால் அதில் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை. So we are not worried about the soft water. So as far as the fourth unit is concerned, we are mainly focusing on the hard water. So the only thing is the hard water does not give foam with soap. Hard water கடிநீர் என்பது சோப்புடன் சேர்ந்து நுரையை தராது. The best example is sea water. கடல் தண்ணி இருக்குது, கடல் தண்ணியில் நீங்கள் போய் சோப் போட்டு குளிச்சு பாருங்க, நுரை வருமா? சோப்பு தான் தேய். அது பெரிய ஒரு தியரி இருக்கு. அந்த சோப்பு வந்து கடல் தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய உப்போட வினைபுரிஞ்சு சால்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே சால்ட்டாக தான் கடல் தண்ணி கூட தான் வந்து சோப்பு வினைபுரியுமா வழியா நம்ம உடம்புல இருக்கிற உப்பு கூட வினைபுரியாது. ஸோ கடல் நீர் குடிக்க பயன்படுத்த முடியாது. சில போர்வெல் வாட்டர் பாருங்க, கொஞ்சம் லேசாக உப்பு கறிக்கு, அந்த போர்வெல் வாட்டரில் குளிச்சிங்கன்னா சோப் போட்டால் நுரை வராது, தலைக்கு ஷாம்பு போட்டிங்கன்னா பெரிய நுரை வராது. ஸோ அதில் என்னமோ இருக்குது, அந்த தண்ணிக்குள்ள உப்பு கலந்துருக்குது. அப்போ சாஃப்ட் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பியூர் வாட்டர். இட் கேன் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஆல் த பர்பஸஸ். இட் இஸ் ஹைலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அனிமல், பிளான்ட், அக்ரிகல்ச்சரல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். பட் த ஹார்ட் வாட்டர் we cannot use it for the drinking purpose, for industrial purpose, for agricultural purpose. You cannot expect the growth if you use the hard water. So you cannot expect the yield. The yield is very low because the hard water contains salt. அந்த கடின நீரில் உப்புக்கள் கலந்திருக்கின்றன. அப்போ நம்மளுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா, as far the technology of water is concerned, we need to focus only on hard water. சாஃப்ட் வாட்டர் பற்றி விட்டுருங்க. ஆற்று தண்ணி இருக்குதா, நோ ப்ராப்ளம். கிணத்து தண்ணி நல்ல தண்ணி இருக்குதா, ஓகே. வாய்க்கால் தண்ணி ஓகே, மழை தண்ணி ஓகே, குளத்தில் இருக்கிற தண்ணி ஓகே. இதை பற்றிலாம் நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்ன தூசு இருக்குது, அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஆனால் இப்போ நம்ம மெயினான பிரச்சனை என்னென்னா போர் வாட்டரு, கடல் தண்ணி, நிலத்துக்கடியில் கிடைக்கக்கூடிய உப்பு தண்ணி. இந்த உப்பு தண்ணி வந்து நம்ம எதுக்குமே பயன்படுத்த முடியாது. ஸோ அதனால் அந்த உப்பு தண்ணியை நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று டெம்பரரி ஹார்ட் வாட்டர், ஹார்ட்னஸ், that is due to carbonate hardness. The other is called permanent hardness, that is non-carbonate hardness. அதாவது தற்காலிகமான கடின நீர், நிரந்தரமான கடின நீர். தற்காலிகமான கடின நீர்னா என்ன அப்படின்னா, it is due to the presence of bicarbonates of calcium and magnesium. See, ஒரு தண்ணிக்குள்ள பைகார்பனேட், கால்சியத்தினுடைய பைகார்பனேட் இருந்தாலும் சரி, மெக்னீசியனுடைய பைகார்பனேட் இருந்தாலும் சரி, அந்த தண்ணிக்கு என்ன பேர் சொல்றோம்னா
தற்காலிகமான கடின நீர் அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன காரணம்? இந்த கடின நீரை, இந்த வாட்டரை சூடு செஞ்சுன்னு வச்சுக்க. இந்த வாட்டர் இஸ் heated, the calcium bicarbonate is converted into calcium carbonate, CaCO3 plus carbon dioxide plus water. அப்போ இந்த வாட்டர்ல இந்த கால்சியம் Ca, இந்த கால்சியம் கார்பனேட் வடிகட்டி எடுத்துட்டோம்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போயிடுது, நமக்கு சுத்தமான தண்ணி கிடைக்கிது. ஆகினால தான் இந்த டெம்பரரி ஹார்டு வாட்டரை எப்படா சாஃப்ட் வாட்டராக மாற்றுறது அப்படின்னு கேட்டோம்னா, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் பாயிலிங். பாயிலிங் இஸ் தி only method that is available to convert the temporary hard water into a soft water. Then let us go to the permanent hard water, நிரந்தரமான கடின நீர். It is due to the presence of chloride, sulfate, salt of calcium and magnesium. இது முதல்ல நடத்திருக்கிறேன். Already we have discussed about all these things during the electrochemistry. That means chloride and sulfates of calcium, magnesium. அப்போ calcium chloride, sulfates, calcium sulfate, magnesium chloride, magnesium sulfate. ஸோ இந்த மாதிரி உப்புக்கள் தண்ணியில் கலந்துருந்தா அது பேர் பர்மனன்ட் ஹார்ட் வாட்டர். பட் இதே நம்ம சுத்தம் பண்ண முடியும். பட் தி காஸ்ட் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் இஸ் டூ ஹை. தென் ஹவ் வில் யூ மெஷர் த ஹார்ட்னஸ்? ஒரு கிணத்து தண்ணியில் உப்பு அதிகமாக இருக்குதா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? மில்லிகிராம் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் per liter. It is the number of milligram of calcium per liter, or it is the number of parts by weight of calcium carbonate present in million parts of water. So I will explain you later. Here the next one is municipal water supply. That is water for drinking purposes is called as potable water. குடிநீர் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா, the water which is used for drinking purpose is called as potable water. குடிக்கும் தண்ணி எப்படி இருக்கணும்? The water used for drinking purpose should be, குடிக்கிற நீரானது கலர்லெஸ், நிறமற்றதாக இருக்க வேண்டும். வாட்டர்லெஸ், எந்த விதமான மனமும் சுவையோ மனமோ எதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஃப்ரீ ஃப்ரம் கொலாய்டல் அண்ட் சஸ்பெண்டட் இம்ப்யூரிட்டிஸ். நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் எந்த விதமான கூழ்மங்களோ அல்லது இம்ப்யூரிட்டிஸ்னால் மாசுக்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பெண்டட் ஆகிருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி த வாட்டர் that is used for drinking purpose must be free from microorganisms and bacteria. தண்ணிக்குள்ள பாக்டீரியா, வைரஸ் போன்ற கிருமிகள் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இல்லாத தண்ணி தான் நம்ம குடிக்கணும். அந்த தண்ணிக்கு தான், அந்த வாட்டருக்கு தான் என்ன சொல்கிறோம்னா போர்ட்டபிள் வாட்டர். ஸோ த வாட்டர் விச் இஸ் கலர்லெஸ், வாட்டர்லெஸ், ஃப்ரீ ஃப்ரம் கொலாய்டல் அண்ட் சஸ்பெண்டட் இம்ப்யூரிட்டிஸ், மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அண்ட் பாக்டீரியா. ஸோ சச் அ வாட்டர் இஸ் ஹைலி advisable to use for drinking purposes. That is called potable water. Suppose இதெல்லாம் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? How to remove all this thing? First is called sedimentation tank. இது என்ன சொல்கிறோம்னா செடிமெண்டேஷன், ஃபில்ட்ரேஷன், ஸ்டெரிலைசேஷன். இந்த 3 ஸ்டெப்பு செஞ்சோம்னா தான் அந்த வாட்டர் நம்ம எது பயன்படுத்துகிறோம்னா குடிக்க பயன்படுத்துகிறோம். வாட் இஸ் செடிமெண்டேஷன் டேங்க்? படிய வைக்கும் தொட்டி. ஸோ த வாட்டர் ஃப்ரம் ரிவர், ஆற்றுலேருந்து வர தண்ணி தான் சரி, அல்லது லேக் இஸ் டேக்கன் இன் பிக் டேங்க் கால்டு செடிமெண்டேஷன் டேங்க். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டேங்க் எடுத்துக்குவோம். இந்த டேங்க்குள்ளே ஆற்று தண்ணி உள்ளே விடுறோம், தண்ணி உள்ளே வருது. Here is insoluble matter settles at the bottom. இதெல்லாம் தண்ணி ஃபுல்லாக நம்பி கிடக்குது. இங்கே இந்த தண்ணிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கரையாத பொருள், இன்சால்யூபிள் மேட்டர்ஸ், எதெல்லாம் கரையிலையோ அதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே அடிய தங்கியிருக்குது. இது பியூர் வாட்டர். திஸ் இஸ் வாட்டர். இப்போ தண்ணியில் கல்லே வருதுன்னு வச்சுக்கோ, அந்த கல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டோனு. The stone is not soluble in water, so they are settled down at the bottom. பாட்டத்தில் செட்டில் ஆகிக்குது. In this tank, colloidal impurities are converted into precipitate by adding alum. ஏலம்னா ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு இரட்டை உப்பு, டபுள் சால்ட். ஸோ the clear water from the top layer is sent to the next tank. இப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் விட்டு போட்டு இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் தான் நம்ம இன்னொரு டேங்க் அனுப்புகிறோம்.
அந்த டேங்க் பேர் என்ன சொல்றோம்னா ஃபில்ட்ரேஷன் டேங்க். இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் டேங்க் the suspended impurities and micro organisms are removed. இதுல என்ன ஆகும்னா அந்த தண்ணிக்குள்ள லைட் அப்படியே மிதங்கி இருக்கும் இல்லையா, அந்த தூசுக்களும் சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து நீங்கிருது அப்படிங்கிறான். ஸோ the filter bed consists of layer of fine sand. இங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஃபைன் சாண்ட், சின்ன மணல், நம்ம காலேஜ்லேயே இந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறோம், சின்ன மணல் இருக்குது, which is the layer of gravel. The drain, there is a drain at the bottom. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப் மாதிரி கொடுத்துருவோம், இந்த பைப் மாதிரி இந்த இடத்துல கொடுத்துருவோம். அதுக்கு அடுத்தது again the two beds supports the fine sand. இந்த மாதிரி ரெண்டு பெட்டு, ஒரு பெட்டு, அதை விட பெரிய கல், அதை விட பெரிய கல், மேலே பார்த்தீங்கன்னா again மணல். ஜென்ரலி இப்போ இதுக்குள்ள தண்ணி போகும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பெரிய கல்லில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் நின்று, பெரிய பெரிய தூசெல்லாம் நின்றுக்கு, அடுத்தது சின்ன தூசு அப்படியே போகிறோம். இங்கே ஃபைன் சின்ன சின்ன மணல் இருக்குது, அந்த மணல் வழியாக வெளிவர வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் திஸ் வாட்டர் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் என்னென்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ், எந்த விதமான மாசு இல்லாமல் இருக்கும். இந்த டேங்க் என்ன சொல்கிறோம்னா செடிமெண்டேஷன் டேங்க்ங்கிறோம். நவ் இந்த வாட்டரை என்ன பண்ணுறோம்னா அடுத்தது ஸ்டெரிலைசேஷன் டேங்க் கொண்டு போகிறோம். Now we are going to discuss about the boiler scale formation. When the hard water is used in boiler to get steam. பாய்லர் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம்? மிகப்பெரிய நெவல் லிக்னைட் கார்பனேஷனே இருக்குது, நிலக்கரி போட்டு தண்ணி நல்லா வந்து கொதிக்க வைக்கிறோம். அந்த கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி ஆவி ஆகுது, அந்த நீர் போய் ஒரு டர்பைன் மேலே படுது, டர்பைன் சுற்றுது, சுற்றுறதுனால வந்து உள்ள மேக்னெட் இருக்குது, காயில் இருக்குது, காயிலுக்குள்ள மேக்னெட் சுற்றினா கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ in almost all the cases, whether it is hydroelectric project or it is lignite through fuel system, whatever it may be, or in the case of Kudangulam project, whatever it may be, அங்கே நம்ம இது பண்ணுறோம்னா தண்ணியை ஆவியாக மாற்றுறோம். அந்த ஆவி வந்து ஃபோர்ஸாக போய் ஒரு ஒரு டர்பைன், ஒரு மிஷின்லாம் தகடாக இருக்குது. இந்த எப்படி விண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா காற்றாலை மின்சாரம் தயாரிக்கும்போது அந்த காற்றாலை சுற்றுது இல்லையா, காற்றின் மூலம் சுற்றுறதுக்கு பதிலாக நீராவியின் மூலம் சுற்றுது. அப்போ நீராவியின் மூலம் சுற்றும் போது நமக்கு வந்து மின்சாரம் கிடைக்கிறது. அப்படி இப்போ கிடைக்கக்கூடிய அந்த நீராவி வந்து நமக்கு அந்த நீரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீர் கடின நீராக இருந்தால் என்ன ஆகும் என்றால் அந்த கடிநீர் வந்து அடி உப்பு படிஞ்சிரு நம்ம பார்த்தோம் இல்லை, அதே மாதிரி தேய்மானம் ஆயிரு, அந்த பாய்லருடைய அடிப்பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சி போயிரு. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த உப்புக்கள், கால்சியம் சல்ஃபேட், கால்சியம் கார்பனேட், கால்சியம் சல்பைட், கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு, மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு, இதெல்லாம் வந்து திஸ் ஆர் ஆல் த சால்ட் தட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாய்லர் ஸ்கேல். கொதிகலன், அதாவது நம்ம டீ கடையில் வந்து பாய்லருக்கும் இதே தான் சொல்ல போகிறோம். ஸோ என்ன அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வேஸ்ட் ஆகுதுன்னா, அப்போ ஒரு பாய்லர் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வச்சிட்டிங்கன்னா இதுதான் பாய்லர் அப்படின்னு வரும்போது இங்கே சூடு பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா தண்ணிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உப்பு வந்து இங்கே டெபாசிட் ஆகிக்குது. சிம்பிளான மேட்ரு. அப்போது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக புது அடுப்பாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக தண்ணி சூடாகிடுது, ஒரு 5 மினிட்ஸில் தண்ணி சூடாகிடுது. அதே ஒரு 5 மாதம் 6 மாதம் கழிச்சு பார்த்தா உப்பு படிஞ்சிருது. இப்போ 5 நிமிஷம் சூடாகாது, 10 நிமிஷத்தில் சூடாகுது. காரணம் இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்குதுன்னா இங்கே பாய்லர் ஸ்கேல், அதாவது இதுதான் சொல்கிறோம்னா உப்பு படிந்திருக்கிறது. இந்த உப்பு, இந்த டெம்பரேச்சர் உப்பு மேலே பட்டு உப்பை தாண்டி தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது ஸோ நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ், சால்ட் டெபாசிட் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த சால்ட்டுங்கிறது புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட், ஹீட் வெப்பத்தை உள்ள கடத்தாது. ஸோ நமக்கு என்ன வேஸ்ட் ஆகுதுன்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. முதல் வந்து 1 கிலோ மரம் இருந்தால் போகுது, இப்போ 5 கிலோ மரம் தேவைப்படுது. 2 பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி 50%. 5ங்கிறது 10ஆக மாறுதுன்னா 1 கிலோவுக்கு வந்து 10 கிலோ, ஒரு 5 கிலோ 5 மினிட்ஸுக்கு ஒரு தண்ணி கொதிக்க வேணும்னா நீ 2 கிலோ விறகு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதே 10 மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 கிலோ விறகு வேஸ்ட் ஆகுது. ஸோ த எனர்ஜி தட் இஸ் சப்ளைட் டு திஸ் பாய்லர் system is totally wasted because of the formation of the scale at the bottom, and also the salt is a poor conductor of heat. So due to the increase of temperature, இதனால் நம்ம என்ன ஆகுனா இந்த போர்ஷனில் வந்து சூடாக ஆகிட்டே இருக்கும்போது இந்த பாய்லருடைய உலோகத்தால் ஆனது. ஸோ அது என்ன ஆகுனா மெல்ட், உருகிவிடும், ஆர் சம்டைம்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷன், வெடித்து விடும். ஸோ சடனாக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா
இந்த பாய்லர் ஸ்கேலில் வந்து இட் லீட்ஸ் டு லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். ஸோ மெயின்லி this can be easily solved by the addition of the acidic materials. For example, the carbon dioxide and water form carbonic acid. இந்த கார்போனிக் ஆசிட் கூட ஸ்லோவாக அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த டேங்க் என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்டெரிலைசேஷன் டேங்க்ங்கிறோம். ஸ்டெரிலைசேஷன்னா என்ன மீனிங்னா, ஸ்டெரிலைசேஷன் இஸ் தி கில்லிங் ஆஃப் பாக்டீரியா, டஸ்ட்ராயிங் தி பாக்டீரியா. நீரில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவை அழிக்கக்கூடிய அந்த முறைக்கு பெயர் ஸ்டெரிலைசேஷன் அல்லது கிருமி அகற்றுதல். ஸோ ஹவு டு ரிமூவ் தி பாக்டீரியா, எப்படி இங்கே வந்து தண்ணி, இதெல்லாம் தண்ணி பூரா வாட்ரு. இந்த தண்ணிக்குள்ளே வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன இதெல்லாம் தான் பாக்டீரியாஸ், கிருமிகள் தண்ணிக்குள்ளே இருக்குது. இது பூரா தண்ணி. அப்போ அந்த தண்ணிக்குள்ளே இந்த மாதிரி கிருமிகள் இருந்தால் இது பூரா தண்ணி இருக்குது. தண்ணிக்குள்ளே இந்த ரெட் கலர் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, அது ரெட் கலரில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா திஸ் இஸ் பாக்டீரியா. இந்த பாக்டீரியா வந்து நம்ம எப்படி நீக்கலாம் அப்படின்னா, எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச சிம்பிள் மெத்தேடு, தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம், சூடு செய்தல், ஹீட். பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் த வாட்டர், தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சிங்கன்னா ஹீட் பண்ணாவே இந்த தண்ணிக்குள் இருக்கக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா பூரா செத்து போயிரு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட், ஹீட்டிங். அல்லது எக்ஸ்போசிங் திஸ் வாட்டர் to the sunlight. I think it is given here. No, ultraviolet sun used for selling purpose. No, it is not given in this book. But it's another method. அதாவது இது ஒன்றும் இல்லை, இந்த தண்ணி கொண்டு போய் வெயிலில் வச்சோம்னா, if you expose this water in the sunlight definitely will destroy the bacteria because the water absorbs the heat from the sunlight. So at a particular temperature, all the bacteria that are present in the waters are destroyed. Another method நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் குளோரினேஷன் டெக்னிக். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே ஒரு தண்ணி தொட்டி இருக்குது, நம்ம வீட்டில் தண்ணி தொட்டி இருக்குது, இது பூரா வாட்டர் இருக்குது, உள்ளுக்குள்ளே என்ன போடுவாங்கன்னா தான் குளோரின் உள்ளே போடுறாங்க. உள்ளே போட்டால் அந்த வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணி என்னவா மாறுதுன்னா HCl, HOCl. இந்த ரெண்டில் இந்த HOCl தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட். இந்த ஆசிட் தான் என்ன பண்ணுன்னா, திஸ் ஆசிட் மாலிகுல் என்டர் இன்டு த லிவிங் செல் ஆஃப் பாக்டீரியா டு கில் தம். அப்போ தண்ணிக்குள்ளே குளோரின் பவுடர் ஊற்றுறாங்க, முனிசிபாலிட்டி வந்து எங்கே மருந்து ஊற்றுட்டுமான்னு கேட்டால் என்ன மீனிங்னா, அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் ஊற்றணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 ஆசிட் உருவாகுது, HCl அண்ட் HOCl. இதில் HCl வந்து டேஞ்சர் கிடையாது, ஏன்னா ஆல்ரெடியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா செக்ரிகேட் ஆகுது. வித்தவுட் HCl வந்து செக்ரிகேஷன் ஆர் டைஜஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஆனால் இந்த ஹைப்போகுளோரிக் அமிலம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஹைலி டேஞ்சர். ஏன்னா இது யாரை கொல்லுதுன்னா, இட் கில்ஸ் தி பாக்டீரியாவை கொல்லுது. அப்போது குளோரின் நிறைய போட்டிங்கன்னா பாக்டீரியாவை கொன்று, அது இல்லாமல் எக்ஸஸாக இருக்கிறது நம்ம பாடி ஹெல்த் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு. ஸோ த அடிஷன் ஆஃப் குளோரினேஷன் இஸ் தி அடிஷன் ஆஃப் குளோரின். ஸோ அந்த குளோரின் பார்க்கும்போது அதில் pH ரேஞ்ச் என்னவா இருக்கணும்னா ரொம்ப மைல்டாக இருக்கணும், 6.5 to 7. லாஸ்ட் செமஸ்டரில் படித்தோம், pH 1 இருந்தால் பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆசிட், 2 இருந்தால் அதை விட கொஞ்சம் வீக் ஆசிட், 7 இருந்தால் நியூட்ரல், லைட்டாக அசிடிக்காக இருக்கணும். அதுக்காக தண்ணிக்குள்ளே நிறைய குளோரின் போட்டினா ஸோ நமக்கு அதுவே ஆபத்தாக மாறிடும். ஸோ அடுத்தது என்ன தெரியும்னா, பாய்லர் ஃபீடு வாட்டர், கொதிகலன் நீர் என்றால் என்ன? வாட்டர் யூஸ்டு இன் பாய்லர், பெரிய பாய்லர் கொதிகலன்லையோ அல்லது ஸ்டீம் என்ஜின் மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கணும். அந்த ஸ்டீம் என்ஜின் பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம என்ன உற்பத்தி பண்ணுறோம்னா, கறி போட்டு சுடுறோம்னா ஸ்டீம் உற்பத்தி ஆகுது. சப்போஸ் when a sample of hard water is used in boiler to prepare steam, அந்த நீராவி உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நம்ம கடின நீர், அதாவது உப்பு கலந்த நீரை யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும்னா, அந்த கொதிகலனுக்கு அடியில் உப்பு படியும், தென் கொதிகலனுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய உலோகம் அரிமானமாகும், கேஸ்டிக் எம்பிரிட்மெண்ட் எரிகார வெடிப்பாகும், பிரைமிங் அண்ட் ஃபோமிங் நுரைக்கும், அதே மாதிரி திடீர் எழுச்சி ஏற்படும். அது ஒன்றில் நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியாக வைக்கும்போது அண்டாவில் அடியில் வந்து சால்ட் டெபாசிட் ஆகிருக்கும் இல்லையா, சால்ட் டெபாசிட் ஆகிறது, அதனால் அந்த மெட்டல் ஆயிடுது. கொஞ்சம் உப்பு தண்ணியாக இருந்ததுன்னா பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து பொங்கு. நம்ம வீட்டிலேயே சாப்பாடு வச்சோம்னா கூட தண்ணி பொங்கவே கூடாது. பொங்குச்சுன்னா அதில் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்புறம் திடீர்னு பால் பொங்குற மாதிரி திடீர்னு பொங்குறது, நுர வர்றது, இதெல்லாம் இருந்தாவே அந்த தண்ணி சுத்தமான தண்ணி இல்லைன்னு. So we will confirm it. Let us discuss about
The prevention, by addition of sulfuric acid, we can able to prevent the boiler scale. By addition of sodium sulfate, calcium chloride, இதெல்லாம் வந்து பாய்லர் வாட்டரில் சேர்த்தணும்னா ஓரளவுக்கு உப்பு படியது நின்று போயிரு. ஸோ ஃபோமிங் என்றால் என்ன? நுரைத்தல். ஃபோமிங் இஸ் நத்திங் பட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபோம். ஃபோம்னா நுரை. இப்போ பாய்லரில் வந்து நுரை மேலே வர்றது. பபுள்ஸ்னா நீர்க்குமிழிகள் will enter the surface of water inside the boiler and result in the formation of foam. Foam comes out of the boiler along with the steam. Hence, steam becomes wet. நீராவியானது அந்த நுரையோட சேர்ந்து ஈரப்பதமாயிருது. ஹீட் கண்டென்ட் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வெப்பம் நல்லா வந்துச்சு. இப்போ அந்த நீராவியோட வரும்போது அந்த வெப்பம் குறைகிறது. ஸோ இதுதான் ஃபோமிங் சொல்கிறோம். ப்ரைமிங்னா என்ன மீனிங்னா ஃபோமிங்கே தான், அது கொஞ்சம் வயலண்ட்டாக ஸ்பீடாக ரேபிட்னா ரொம்ப ஸ்பீடு, வயலண்ட்னா எதிர்பாராத அளவுக்கு திடீர்னு நுரை வந்துச்சுன்னா that is called priming. So due to the priming, the water that comes with the steam comes out of the boiler. Like foaming and priming also reduces the quantity of steam and reduces the efficiency of steam. அப்போ பாய்லரை வந்து நம்ம முழுமையாக பயன்படுத்த முடியாது. ஸோ இது வந்து ரீசன் ஃபார் பிரைமிங். அதனால வந்து உனக்கு திடீர் எழுச்சி வருதுன்னு சொன்னோம்னா டிஃபெக்டிவ் டிசைன் ஆஃப் பாய்லருங்கிற அப்படிலாம் கிடையாது. எந்த டிசைன் பண்ணினாலுமே கட்டாயம் அந்த வாட்டர் வந்து if the water contains salt, it is called as hard water. Definitely when we use the hard water for boiler, so we cannot able to prevent the formation of priming. So we can't say the defective designs. Then presence of large quantity of dissolved salt, this is correct. தண்ணிக்குள்ள வந்து நிறைய உப்புகள் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் இந்த பிரைமிங் வரத்தா செய்ய. ஹவு டு கண்ட்ரோல், அந்த திடீர்னு தண்ணி பொங்கறதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னா பை த டிசைன் ஆஃப் பாய்லர். இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் ஒன். யூனிஃபார்ம் ஹீட்டிங் இது பண்ணலாம். வி கேன் ஏபிள் டு வெப்பத்தை வந்து ஹீட்டை வந்து நிறைய போடாமல் ஸ்லோவாக எப்படி சிம்மில் வச்சு வச்சோம்னு தான் அதிகமாக அடுப்பை அந்த மாதிரி செய்யலாம். ஸோ யூஸ் பெட்டர் சாம்பிள் ஆஃப் வாட்டர். So my dear students, so far we have discussed about the technology of water. Water is an essential substances. Without water, no one can live in the earth. So it is highly essential for human beings, industries, agriculture purpose, and fulfill all the needs of the human beings, including plant, animal, aquatic, everything. Without water, we can't able to live in the earth. So water of life. This is a very simple word. So the water, we know the various sources of waters. Surface water, ground water, then types of water, soft water and hard water. மென்னீர், கடின நீர். சோப்புடன் சேர்ந்த நுரையை கொடுத்தால் மென்னீர், சோப்புடன் சேர்ந்த நுரையை தராவிட்டால் கடின நீர். காரணம் என்ன? அந்த கடின நீரில் உப்புக்கள் இருக்கிறது. எனவே அந்த கடின நீர் நுரையை தராது. தராவில்லை என்றால் அது கடின நீர், அது நமக்கு பயன்படாது. இட் இஸ் நாட் யூஸ்டு ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ், அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ், ஈவன் ஃபார் our day-to-day life. We cannot able to drink it because that depends upon the hardness of water. So we have broadly studied about the hard water and the scale ppm, milligram per liter, degree of hardness, types of hard water, temporary and permanent. Temporary hard water is simply converted into a soft water by means of heating or by the addition of calcium hydroxide. The permanent hard water, there is a method that is called ion exchange method. We can able to convert the permanent hard water into a soft water. These are the various techniques, and also we can able to estimate the hardness of water by using ETA method, EDTA, ethylene diamine tetraesteric acid. So in our volumetric analysis, I hope it is 9th experiment. We have already performed this experiment. There is no need to explain about the ETA method. So we have to discuss only this RO. Everyone is nowadays used to do. So we have RO in our house. We have RO system. That is reverse osmosis system. So we will discuss briefly about the RO and the ion exchange method in the next class. These are the method. Thank you, my dear students. I hope you will very clear about the technology of water. Any doubt you can ask me or you can raise the question. I am ready to
answer to you at any time, any point of view. Thank you very much for patiently listening and learning the technology of water.